जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बंधुगण, वृंदावनर पंचम भाव को आपण को स्वागत। श्री राधाराणी श्री किशोरी जी जो उपवन को आज आसी तार सौंदर्य देखला भली अनुभव कला भली हो उठी। चारिआडे कोइलीर सुमधुर स्वर शुभुछि जहा अंतर को सुख देउछि, हृदय को केउ एक अजଣା पुलक आकर्षित करुछि। चारिदिग जुई चंपा फूल फुटी महकी उठुछि। श्री किशोरी ए सौंदर्य विभोर हो पड़ी। ठीक एतिकी बेले सखी ललिता कहउछंती, श्री राधारानी सेपट को चाह, भारी सुंदर गोटे नदीर धारा प्रवाहित होउछि एवं एहार नाम जमुना। श्री राधा चाहि देखी देइछंती एवं मन तांकर आह्लादित हो उठिछि। श्री राधारानी जमुना कूल को दौड़ी। जमुना कूल जाई श्रीजी बसीगले। भारी सरल निष्पाप अनभिज्ञ न जानिला भली सखी ललिता को पचारुचंती, आरे ललिता, आरे विशाखा, मु बहुत कुंज को आगरू जाइछि, हेले ए कुंजर एमिति कौन अछि? भारी खुशी लगुछि। ए कुंजर नाम कौन? विशाखा सखी कहूछि, आरे लाडली, ए कुंजर नाम वृंदावन। श्री राधा बरसानार बासी। ए वृंदावन कुंज को तांकर प्रथम पाद पड़ी। वृंदावन नाम शुणी श्री राधा कहउछंती, आहा कि सुंदर नाम वृंदावन। सखी, ए नाम शुणिला शुणिला लगुछि। आगरू हुए तो मु शुणिछि, निजर निजर लगुछि। नाम वृंदावन शुणु शुणु श्री राधांकर आखिरु अश्रुर धारा बही आसुछि। धन्य ए वृंदावन, धन्य ए जमुना महाराणी। एठारे राधा जमुना को जड़े महाराणी बोली संबोधन करुछंती। जमुना नदी तटरे सुंदर सुंदर पद्म फूल माने फुटी उठिछंती। श्री राधा आउ संभाली पारिलेनी। जमुना तटरू गोटे पद्म फूल तोली धरिले एवं निज चिबुक ओठ गालरे घसीबाकू लागिले। एबे ललिता सखी मुह खोलिले एवं श्री राधा को कहिले, ए लाडली राधारानी, ए जो नील पद्मटी को तुम धरिछ, ठीक एमितिका देहधारी अटंती ए वृंदावन बिहारी श्रीकृष्ण। ए श्रीकृष्ण नाम शुणी श्री किशोरी जींकर शरीर मनरे गोटे अद्भुत वैद्युतिक तरंग खेलीगला सते जेमिति। किए ए कृष्ण, केते सुंदर ए नाम, आहा कृष्ण कृष्ण। ए कौन? श्री राधा कृष्ण कृष्ण नाम जपिबाकू लागिले। श्रींक मनरे अनेक प्रश्न। सतरे कौन मु ए नाम को जानिछि? सतरे कौन मु ए नाम को आगरू केबे शुणिछि? ना तो। तेबे ए नाम एते मधुर कहीं लगुछि? ललिता, विशाखा और अन्य सखीगण देखुछंती श्री राधा ए कृष्ण नाम शुणी केतेबेले हसी उठुछंती तो केतेबेले कांदी उठुछंती, केतेबेले कृष्ण कृष्ण कही हसुछंती तो पुणी कृष्ण कृष्ण कही कांदुछंती। ए की परिवर्तन श्री राधाराणींकर! एहा समस्त सखी समूह को व्यस्त करुछि, चिंतारे पकाई देइछि। श्री राधा जे कृष्ण नाम पछरे पड़ी जाइछंती, तांकु केबे देखि नाहांती, अथच केवल नामरे प्रेमरे उबुडुबु होउछंती। दिव्य आनंदरे डूबी जाउछंती श्री राधा। एबे परिस्थिति एमिति जटिलता आड़कू जीवार संभावना देखि सखीगण डरी जाइछंती। भाबुछंती एबे ए स्थान रे अधिक समय रहिबा श्री राधा और आम समस्तंक पई सुरक्षित नुह, असुविधा घटी पारे। तेणु सखी माने श्रीजी को हाथ धरिछंती एवं से स्थानरू टाणी टाणी नहीं पलाइबार प्रयास करिछंती। श्री राधा बहुत भोली। सखी जेउ आड़े नियंती से तांको सहित चली थांती। सखी मानकर आज्ञारे श्री राधा चलती। सखीगण लाडली श्री राधा को घेनी बरसानार राजमहल को लेउटी आसीछंती। महल सामने पहुँची। ठीक सही समय आउ जड़े सखी छिड़ा होइछंती, जहाँकर नाम चित्रा। चित्रा श्री राधा को देखी खुशी रे प्रणाम करुछंती एवं कहउछंती, श्रीजी, आपण जानिछंती मु आजी गोटे चित्र आंकिछि, बहुत सुंदर से चित्र। आपण से चित्रटी को देखिबाकू चाहिबे कि? ललिता कथा काटी कहउछंती, ना ना चित्रा, एबे लाडली राधा बहुत थकी पड़िछंती। सकाळु वृंदावनर कुंज को आमे जाइथिलु, तेणु तू टिकी अपेक्षा कर। एहा शुणी चित्रा सखी टिके चिड़ी जाइछंती एवं ललिता को कहउछंती, अच्छा, निजे तो दिन सारा स्वामिनी श्री राधा सहित चिपकिकी रहुछ,
ମୁଁ ଟିକିଏ ଆସିଛି ବୋଲି ମୋତେ ଚିଡ଼ୁଛ? ମୁଁ ଏତେ ସରାଗରେ ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିତ୍ରଟିଏ ବନାଇଛି। ଏହା କହି ଚିତ୍ରା ମୁହଁ ଫୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଶ୍ରୀ ରାଧା ଚିତ୍ରାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ୟାରୀ ଚିତ୍ରା ସଖୀ, କାହିଁକି ତୁ ଚିଡ଼ୁଛୁ? ଦେ ମୋତେ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖା। ଚିତ୍ରା ପ୍ରଥମେ କହେ, ଚିତ୍ର ତୁ କାହିଁକି ଏବଂ କିପରି ବନାଇଲୁ? ଏବେ ଚିତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମିନୀ ରାଧା, ଆଜି ସକାଳେ ଯେବେ ମୁଁ ମହଲକୁ ଆସିଲି, ବୃଷଭାନୁଜୀ ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ, ଚିତ୍ରା, ନନ୍ଦଗାଁରୁ ଖବର ଆସିଛି, କାହାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାର ଅଛି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯା। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ନନ୍ଦରାୟଙ୍କର ମହଲ ନନ୍ଦଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲି। ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାର ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ନେଇ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ମୋତେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ନିଆଗଲା, ଯେବେ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏ ନେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି, ଆଖି ମୋର ସେ ରୂପକୁ ଦେଖି ଅଟକିଗଲା। ହେ ସ୍ୱାମିନୀ, ସେ ରୂପ ଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। କିଛି କ୍ଷଣ ମୁଁ ସେ ରୂପ ମାଧୁରୀରେ ହଜିଗଲି। ହେ ସ୍ୱାମିନୀ, ମୋ ଆଖିରୁ ଝରଝର ଲୁହ ବୋହୁଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେ ରୂପକୁ ଆଙ୍କି ଚାଲିଥିଲି। ସେ ରୂପ ମାଧୁରୀରେ ସତେ ମୁଁ ହଜି ଯାଇଥିଲି। ସେହି ଚିତ୍ରଟି ମୁଁ ଆଣିଛି ହେ ସ୍ୱାମିନୀ, ତୁମକୁ ଦେଖାଇବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହା ଶୁଣି ଲଳିତା କହୁଛି, ହଁ, ବେଶୀ ଆଉ କଥାକୁ ଲମ୍ବା କରନା। ଦେଖା ଚିତ୍ରଟା ସ୍ୱାମିନୀଙ୍କୁ ଦେଖା। ତେଣେ ସ୍ୱାମିନୀର ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ସମୟ ହେଲାଣି। ଏହା ଶୁଣି ଚିତ୍ରା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରାଧା ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆହା, କିଏ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି? କାହାର ଏ ଚିତ୍ର? ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ମନକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି ଏ ମୁଖାରବିନ୍ଦ। ଶ୍ରୀ ରାଧା ସ୍ୱାମିନୀ ପୁଣି ସଜ୍ଞା ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବହିବାକୁ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ଶୁଣି ବୃନ୍ଦାବନ ଯମୁନା ନଦୀ ତଟରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଏ ସେହି ସୌମ୍ୟକାନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ ତ? ଏହା ଶୁଣି ସଖୀ ଲଳିତା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଲାଡ୍ଲି, ଯାହାର ନାମ ତୁମେ ମୁଖରେ ଧରୁଛ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଏହି ଚିତ୍ର ହେଉଛି ସେହି ନନ୍ଦଲାଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏ ଚିତ୍ର, ଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ, ଯାହା ତୁମକୁ, ତୁମ ପ୍ରାଣକୁ, ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଅଛି। ଶ୍ରୀଜୀ ସ୍ୱାମିନୀ ଶ୍ରୀରାଧା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସଖୀ ଲଳିତାର କଥା ଶୁଣି। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଛାତି କନ୍ଦରରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, କିଏ ବା ଆକର୍ଷିତ ନ ହେବ? ଆରେ ଏ କି ରୂପ, ଏ କି ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ! ଏ ଚିତ୍ର ସତେ ଯେମିତି କଥା କହୁଛି ରେ ସଖୀ। ଆଖି ସତରେ କଥା କହୁଛି ରେ ସଖୀ। ମୁଖରୁ ସତେ ଯେମିତି ହସ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ଦେହ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ, ଦେହରେ ପୀତ ବସ୍ତ୍ର, ମଥାରେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ, ଭ୍ରୁକୁଟି ନିକଟରେ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟରୁ ସତରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଠାଣି ଝରି ପଡ଼ୁଛି ରେ ସଖୀ। ବଦନରୁ ସୁଧାନିଧି ଝରି ପଡ଼ୁଛି। କିଏ ଏ କୃଷ୍ଣ? ସଖୀଗଣ, ଏହାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣ। ମୋ କାନ ଯୁଗଳରେ ଖାଲି ଓମ୍ ହରି ଶୁଣାଯାଉଛି ରେ ସଖୀ। ମୋ ନେତ୍ର ଯୁଗଳରେ ଲୋତକରେ ଭିଜି ଯାଉଛି। ଦୃଷ୍ଟି ମୋର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ମୋ ହୃଦୟ ଏକଦମ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ସଖୀ। ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଏ ଚିତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଉଛି। ଏସବୁ ଶୁଣି ସଖୀଗଣ ତଦ୍ରୂପ ଭାବରେ ବ୍ୟଥିତ, ବ୍ୟାକୁଳିତ, ରୋମାଞ୍ଚିତ ତଥା ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମିନୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ଭାଳିବେ। ଏବେ ସେ ସମୟ ଉପନୀତ, ବିଧିର ବିଧାନ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଯେ ଏବେ ସ୍ୱାମିନୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଓ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ନିକଟତର। ସଖୀଗଣଙ୍କର ସହିତ ଶ୍ରୀ ରାଧା ବର୍ଷାନର ରାଜମହଲରୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଦିଗକୁ। ବାଟରେ ପଡ଼ିଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସରୋବର। ସରୋବର ଚତୁର୍ଦିଗରେ କୁଞ୍ଜବନ, ନାନାଦି ପୁଷ୍ପଲତା ଗୁଳ୍ମରେ ସୁଶୋଭିତ ସେ ଉପବନ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧରେ ଉଦ୍ଭାସିତ। ଆହା, କି ଦିବ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ପରିବେଶ! ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ସୁନ୍ଦର ସରୋବର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ମାନସପଟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ରାତିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚିତ୍ର ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ବିରାଜିତ। କେଉଁ କ୍ଷଣରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବି, ମନ ବ୍ୟାକୁଳିତ। ସେ କ୍ଷଣ ଆସିଗଲା, ମିଳନର କ୍ଷଣ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଅପ୍ସରା ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ, କିଏ ପକ୍ଷୀ ରୂପରେ, କିଏ ବୃକ୍ଷଲତା, କିଏ ଫୁଲ ରୂପରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ। ସ୍ୱାମିନୀ ରାଧା ଆସିଗଲେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତେ ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ।
ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ସ୍ୱାମିନୀ ରାଧାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ଚାରିଦିଗରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତି ବଦଳିଗଲା। ଦିନ ଆଉ ଟିକିଏ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଗଲା। ବୃକ୍ଷଲତାମାନେ ଆଉ ଟିକିଏ ସତେଜ ହୋଇଗଲେ। ମଳୟ ପବନ ଦେହରେ ମନରେ ପୁଲକିତ ଭରିଦେଲା। ଫୁଲମାନେ ତାଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ବିସ୍ତାରିତ କରିଦେଲେ। କୋଇଲି ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଗଣ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଗୀତଗାନ କରି ଉଠିଲେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ବ୍ରଜ ଗାଈ ବାଛୁରୀଗଣ ମଧୁର ଧ୍ୱନିରେ ହମ୍ବାରଡ଼ି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସଖୀଗଣଙ୍କର ଆଖି ମଦନମୋହନ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ସ୍ଥାଣୁବତ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସତେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ମାତା ତାଙ୍କର ଗତିକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ୱାମିନୀ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ସ୍ଥିତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ଆଖି ଓ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଆଖିର ମହାମିଳନ ଘଟିଲା। ଚାରି ଆଖିର ମିଳନରେ ଅପୂର୍ବ ଗାଥାକୁ କେତେ କବି କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲେଖନୀରୁ ନିଃସୃତ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଉଠିଛି ଅଗଣିତ ପଦ୍ୟାବଳୀ। ଶ୍ରୀରାଧା ସତେ ଯେମିତି ହଜିଗଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଆଖି ମଧ୍ୟରେ। ଶ୍ରୀରାଧା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଭୟଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ଶ୍ୱେତବିନ୍ଦୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କେଉଁ ଭାଷାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ କ୍ଷଣ କଟିଗଲା ପରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ। ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରୁ ହୋସକୁ ଆସିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଓ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମାଜୁଙ୍କର ମହାମିଳନର ଏ କ୍ଷଣ ସେମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିରୋପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ କ୍ଷଣ ସତ ଯେମିତି ଯୁଗ ଯୁଗର ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ମହାମିଳନ ଘଟିଛି। ପ୍ରେମର ହିଁ ପ୍ରକଟିତ ରୂପ ଏ ମହାମିଳନର ବିଗ୍ରହମାନେ। ଉଭୟ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଏବେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କିଏ? ସ୍ୱାମିନୀ ରାଧା ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେମିତି ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଶ୍ୟାମାଜୁ ବହୁତ ଭୋଲି ଭାଲି ବୁଝିପାରିଲେନି କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତୁମେ କିଏ? କଥା କହୁନ କାହିଁକି? କୁହନା ତୁମେ କିଏ? ଏବେ ଶ୍ରୀରାଧା ବଡ଼ ଲାଜେଇ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାଧା, ମୋ ନାମ ରାଧା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆଗରୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏ କୁଞ୍ଜରେ କେବେ ତ ଦେଖିନାହିଁ। ସବୁ ଏ ସଖୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ହେଲେ ତୁମକୁ ତ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ତୁମେ କେବେ ଏ କୁଞ୍ଜକୁ ଆସିନ? ଶ୍ରୀରାଧା କହିଲେ ସଙ୍କୋଚ ଭାବରେ, ମୁଁ ବାହାରକୁ କମ୍ ବାହାରେ। ମୁଁ ବର୍ଷାନାର ରାଜମହଲରେ ରହେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କିଏ? ଆଚ୍ଛା, ମୋ ନାମ ତ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବ। ପୁରା ବ୍ରଜରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମୋ ନାମ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବ। ଶ୍ରୀରାଧା ଧୀରେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋର ନାମ କୃଷ୍ଣ। ଆହା, ଏ ନାମ ଶୁଣି ଶ୍ୟାମାଜୁଙ୍କର ହୃଦୟ ଭରି ଉଠିଲା। ଯାହାଙ୍କୁ ସିଏ ଖୋଜୁଥିଲେ ସେ ଏବେ ସାମନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଉଠିଛି। ହେଲେ ବାହାରେ ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ ହେଉଛି। ଟିକିଏ ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରି ଶ୍ୟାମାଜୁ ଶ୍ରୀ ରାଧା କହିଲେ, ନା, ଆଗରୁ ଏ ନାମ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣିଲି। ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖିବା ଭଳି ହୋଇଥିଲା। ତୁମେ ବ୍ରଜରେ ରହୁଛ ଅଥଚ ମୋ ନାମ ଶୁଣିନ? ବାଃ, ମୋ ନାମ ତୁମେ ଶୁଣିନ, ମୋତେ ତୁମେ ଚିହ୍ନିନ? ଏବେ ଶ୍ରୀରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଇବା ଭଳି ଉତ୍ତର ରଖିଲେ। କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ସେହି କୃଷ୍ଣ, ଚୋର କୃଷ୍ଣ? ଠାକୁରଜୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଚୋର କୃଷ୍ଣ? ଆରେ ମୁଁ ତୁମର ଏମିତି କ'ଣ ଚୋରାଇ ନେଇଛି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଚୋର କୃଷ୍ଣ କହୁଛ? ଓଲଟା ତମେ ଚୋରିଣୀ ରାଧା। ଶ୍ରୀରାଧା କହିଲେ, ବାଃ, ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ କିଛି ଚୋରି କରିନି। ମୁଁ ଚୋରି କେମିତି କରନ୍ତି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଚୋରିଣୀ ରାଧା ବୋଲି ଆପଣ କିପରି ସିଦ୍ଧ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଏବେ ଶ୍ରୀଲାଲ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମିନୀ ଶ୍ରୀରାଧା, ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଚୋରି କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଯେ ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଚୋରାଇ ନେଇଛ? ମୋର ମନ, ଚିତ୍ତ, ହୃଦୟ ସବୁକିଛି ତମେ ଚୋରାଇ ନେଇଛ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚୋର ତ ତୁମେ। ଶ୍ରୀରାଧା। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଲାଜେଇ ଯାଇଛି। ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ଟପ୍ କିନା ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହାତ ପାପୁଲିରେ ତାକୁ ସାଉଁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ସାଉଁଟି ନେଇ ତାକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଚାପି ଧରିଛନ୍ତି। ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ସମୟ ସତେ ଯେମିତି ଅଟକି ଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତି, ସମୟ, ସଖୀ, ଦେବୀ, ଦେବତା, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଅପ୍ସରା ସମସ୍ତେ
ସମସ୍ତେ ଘଡ଼ିର ସମୟର କଣ୍ଟାରେ ଯେମିତି ଅଟକିଲା ଭଳି ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବକୁ ସାଉଁଟିବାରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଉଭୟ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ମଗ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି, ତ ସଖୀ ଓ ସଖାମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତମ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସଖୀମାନେ କହି ଉଠିଛନ୍ତି, ରାଧାରାଣୀ ଲାଡଲି, ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଘନେଇ ଆସିଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଚାଲ। ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କର ହାତ ଧରି ସଖୀଗଣ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ଏ ପ୍ରଥମ ମିଳନର ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଛି। ଗାଈ ବଗାଳିଆ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖାଗଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ଅପଲକ ନୟନରେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତ ଭିଡ଼ି ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ବୃନ୍ଦାବନ ଆଡ଼କୁ ଘେନି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାଧା ବର୍ଷାନାର ରାଜମହଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ନନ୍ଦପ୍ରସାଦରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ମିଳନର ମହାପର୍ବରେ ବିଚ୍ଛେଦର ମହାପୀଡ଼ାର ତ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ତାକୁ ବା କିଏ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ଏବେ ବିଚ୍ଛେଦର ମହାପୀଡ଼ାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରେମ ସିନା ମିଳନର ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ାଇଥାଏ, ହେଲେ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରେମର ମହାପୀଡ଼ାକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଉପଲବ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ବିରହର ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ପ୍ରେମୀର ପ୍ରେମ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଉଭୟ ପ୍ରେମିକା ଓ ପ୍ରେମିକ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ପ୍ରେମିକ ଦୁନିଆ ଅର୍ଥରେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ଦୁନିଆ ଅର୍ଥରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ହେଲେ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତମ ବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରେମିକ ହିଁ ପ୍ରେମିକା ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ହିଁ ପ୍ରେମିକ। ଏ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଶରୀର ପ୍ରକଟିତ ଥାଏ, ହେଲେ ଅପ୍ରକଟିତ ଭାବେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ଏହା ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତମ ପ୍ରେମର ସବୁଠାରୁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା ଏ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତମ ପ୍ରେମରେ ବିରହର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୃନ୍ଦାବନର ଏ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବାରୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ କିଶୋରୀଜୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।